नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 74 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। परिष्कार परिच्छन्नता सह रूम रो डेकोरेशन देखी दुहे आश्चर्य हो गले। खूब बड़ रूम सह एकदम नीट एंड क्लीन। जी देखियो भाबिबो जेमिति एबे एबे रूम टी कंप्लीट होईची। रोमी एवं आयशा लगेज रखी फ्रेश हो गले। समय 4टा होइथाए। दुहे रूम को टी सह किछि भेज स्नैक्स मगाई खाई संध्या 5टारे होटेलु बाहरी गंगा माँ को आरती देखिया पई चाली चाली बाहरिले। गंगा आरती पई से स्थान सबू खूब चलचंचल लागुथुला। किए कुआडे जाउछि किए कुआडे आसुछि ठीक नथिला। ट्रैफिक व्यवस्था भी नथिला। हॉर्न शब्दरे कान कौन हो जाउथाए। को पटु किए आसुछि किछि जना पड़ू नथुला। किंतु गंगा नदी आड़कू भिड़ बढ़ुथुला। स्त्री लोकन ठारू पुरुष एवं छुआ पिला समस्ते हातरे भोग एवं दीप धरी दौड़ुथुले। इते भिड़ जे देहरे देह घसी हो जाउथांती। रास्तार दुई कड़े सबु दामी दामी बड़ बड़ शोरूम सह बनारसी शाढ़ी दुकान भर्ती। रोमी एवं आयशा दशमेध घाट होटेलु बुझी भिड़ अतिक्रम करी जाउथा बेले हठात वर्षा हेबाकु लागिला। झिपी झिपी वर्षारु वर्षार मात्रा बढ़िबा सह लोकंक गहली कमुथाए। जिए जेउठी पारिला दुकान मानक छात तले जाकी होई छिड़ा होई गले। रोमी एवं आयशा किंतु चालुथिले सेमिति ओदा होई। माँ गंगांक दर्शन न करिबा जाय मनकु शांति नहीं। दुहे जीवा बाटरे आरपटु फेरुथुवा किछि लोक भी कहूथुले आरती हेबो नहीं आजी वर्षा पाई। रोमी एवं आयशा मन भांगी जाउथाए सत किंतु तथापि भक्तिर सह चालुथिले। कुहा जाय भक्तिरे अजस्र शक्ति थाए। किछि लोक अधारु बाट भांगी चालीगले किंतु आयशा एवं रोमी भिजी भिजी चालिले। जम्मूर कोहला पवन सांगकू हाड़भंगा थंडा ठारू वर्षा ढेर भल। दुहे मात्र किछि बाट जीवा परे माँ गंगांक मंदिर एवं दशमेध घाट निकटरे जेतेबेले पहुँची गले भिड़ अजस्र। माँ गंगा मंदिर रे घंटा घंटा आरती होउथाए। एते भिड़ जे पाद पकेई हेउ नथाए कि गंगा नदी कूलकू जीवा भी संभव नथाए। माँ को आरती देखी माँ को दर्शन खूब भलरे होई गला किंतु गंगा नई कूलकू जाई हेलानी। रोमी आयशा हाथ धरी किछि जनकू पचारला आरती केबे हेबो। 2-3 जन वाराणसी लोक कहिले वर्षा हेउछि तेणु गंगा आरती सरी जाइछि शीघ्र। रोमीर मन टिके दुख होई गला। कुहा जाए गंगा आरती दर्शन करिले कोटि पुण्यर फल मिले। रोमी आयशा मुह को चाहिला। आयशा सुखिला मुह देखी कहिला आमे काली संध्यारे आसीबा। आयशा कहला टिके रुह। रोमी किछि पचारिया पूर्वरु आयशा अर्पिता को फोन करी कहला मामा प्लीज ऑनलाइन आस। अर्पिता सांगे सांगे नेट ऑन करिवारु आयशा प्रणाम करी कहला मामा देख दशमेध घाट एवं गंगा माँ को मंदिर। अर्पिता भक्तिर सह प्रणाम करी बेबी को डाकिला एवं दौड़ी जाई सुरबाबू एवं निमिना को देखाइला। समस्ते प्रणाम करिया परे अर्पिता पचारला गंगा आरती देखिलो। आयशा कहला ना मामा वर्षा होउछि एठी बहुत आमे आसिया पूर्वरु सरी जाइछि। अर्पिता कहला हौ हौ काली देखिबो एबे शीघ्र शीघ्र रूम को जाओ नचे ठंडा होई जिवो जे। आयशा फोन काटी अभिप्सा को मध्य देखाइला। अभिप्सा संजू सबिता समस्ते माँ गंगा को प्रणाम करी किछि समय कथा हेबा परे आयशा फोन रखिला। रोमी मुह को चाहि पचारला कौन रागिलो। रोमी कहला अरे नाई रागिबी कौन पाई। दुहे गंगा नदी कूलरे किछि सेल्फी नहीं रूम को फेरिले। आयशा बाटरे साड़ी दुकान सब देखी कहिला एई प्लीज आमे कहा पाई किछि भी किनिने चलो साड़ी किनिबा। रोमी कहला हाँ किनिबा किंतु एबे तू जेते ओदा हेइछु शीघ्र ड्रेस न बदलिले सारा राति छिंकिबु जे तोर तो ठंडा देह। आयशा रोमी हाथ धरी आउजी होई कहिला ठंडा हेले मो डॉक्टर साहेब अछंती ना। रोमी कहला जानी जानी पेशेंट हेबु कहबु डॉक्टर अछंती आसे शीघ्र। दुही शीघ्र जाऊ जाऊ हठात आखिरे पड़िला वाराणसीर फेमस चाट दुकान उपरे। वाराणसीर प्रसिद्ध फूड सर्च करिवा बेले गोधुलिया मार्केटर एई फेमस चाट शॉप ना बाहरी थिला। बहुत भिड़ भी थाए। आयशा रोमी कहला प्लीज चलो सेठिकी। रोमी कहला आसे। दुहे वाराणसी चाट सह गुपचुप खाई रूम को फेरी प्रथमे
ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ବସିଲେ। ବାହାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୋମି ଆଏଶାକୁ କୋଳକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ କହିଲା, ଆଜି ମୌସମ ଏତେ ସୁହାନା ହେଇଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦୁଇ ପେଗ୍ ମାରି ଫୁଲ୍ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଏଶା ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କହିଲା, ପେଗ୍ ନେବ ନା? ରୁହ, ଏବେ ମାମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ମାମା ବି ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅରୁ ନୂଆ ନୂଆ ସଉକ ସବୁ ବାହାରୁଛି କେମିତି। ରୋମି ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲା, ଏଇ ପାଗଳି, ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମାମାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟାଣୁଛୁ? ଆଏଶା ହସିଦେଲା। ରୋମି ଆଏଶାର ହସ ଦେଇ କହିଲା, ଭୁଲ କରି ହସିବୁ ନା। ରୋମି ଆଏଶାକୁ ବେଡ୍ ଉପରେ ଗଡ଼ାଇ ନିଜେ ତା କଡ଼କୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ି କହିଲା, କେତେ ବଦମାସି ଏଇ ଝିଅର, ଏବେ ଜାଣୁଛି ମୁଁ। ଆଏଶା ରୋମିର ନାକ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା, ଆଉ କେତେ ବଦଗୁଣ ସବୁ ମୋ ହିରୋଙ୍କର, ସେଇଟା ଏବେ ଜାଣୁଛି ମୁଁ। ରୋମି କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁରେ, ଏମିତି କହିଦେଲି, ସେମିତି ଖରାପ ଗୁଣ ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଏଶା କହିଲା, ମୁଁ ସେମିତି ହେବାକୁ ବି ଦେବିନି। ରୋମି କହିଲା, ହଁ ଆଏଶା, ମୋ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ତୋ ଉପରେ ମୋର ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଏଶା। ଆଏଶା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରୋମିକୁ ଚିତ୍ କରି ଶୁଆଇ ଦେଇ ରୋମି ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜି କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ? ରୋମି କହିଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବାରୁ। ଆଏଶା ହସିଦେଲା। ହଠାତ୍ ବେବିର ଫୋନ୍ ଆସିବା ଦେଖି ଆଏଶା ରୋମିକୁ କହିଲା, ବେବି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଏଶା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା, ହଁ ବେବି କୁହ। ବେବି କହିଲା, ଭାଉଜ କୋଉଠି ଏବେ? ଆଏଶା କହିଲା, ରୁମ୍ରେ ଅଛି ପରା। ବେବି ପଚାରିଲା, କିଛି ଖାଇଲଣି? ଆଏଶା କହିଲା, ନା, ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲୁ ତ, ଟିକେ ପରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବୁ। ବେବି କହିଲା, ହଉ। ଆଏଶା ପଚାରିଲା, କ'ଣ କରୁଛ? ବେବି କହିଲା, ନା, ବସି ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ଫୋନ୍ କରିଲି। ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ। ଆଏଶା କହିଲା, ମୁଁ ବି ବେବି। ତେବେ ଆଉ 5 ଦିନ କଥା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ବେବି ଫୋନ୍ କାଟୁ କାଟୁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ବାପି ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି କି? ଆଏଶା କହିଲା, ହଁ ହଁ ଅଛି। କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି? ବେବି କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଉଜ, ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏମିତି ମାଗୁଥିଲି ନା। ଆଏଶା କହିଲା, ହଉ, ମୁଁ ନମ୍ବର ସେଣ୍ଡ କରି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାପି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବ, କାରଣ ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖା ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲା। ବେବି କହିଲା, ହଉ ଭାଉଜ, ନମ୍ବର ଥାଉ, ମୁଁ ତୁମେମାନେ ଆସିଲେ କଥା ହେବି, ରହୁଛି ଏବେ। ବେବି ଫୋନ୍ କାଟି ମନ କହିଲା, ବ୍ରିଜେଶ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି, ବାପି ଭାଇ ବି ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ବି ଫର୍ କିଏ? କିଏ ଏଇ ବି? ବେବି ମାନେ ମୋତେ ସୂଚାଉ ନାହିଁ ତ? ବ୍ରିଜେଶ ବାବୁଙ୍କ ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ ବେଳେବେଳେ କାହିଁକି ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରକୁ ଆଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ନୁହନ୍ତି। ବାପି ଭାଇଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ବି ଭାବନା ମୋ ପ୍ରତି ନାହିଁ। ସେ ତ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭଉଣୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏବେ ତ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ବି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କିଏ ଏଇ ଅନାମଧେୟ ପୁଅଟି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଅନିଚ୍ଛାରେ, ମୋ ଅଜାଣତରେ ପାଗଳି ହେଇଯାଉଛି? ଓ ଭଗବାନ, ଯାହା ପାଇଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତା ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ଜାଣେ, 4 ବର୍ଷ କି 40 ବର୍ଷ, ହୁଏତ ସେ ଆଉ ଜମା ବି ନ ଆସିପାରେ। ପୁଅଟି କିଏ ସେତିକି ହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ମନକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ତୋଫାନ ହୋଇ ଆସି ମୋ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଝଡ଼ର ଅବସାନ ପରେ ସବୁକିଛି ବିକ୍ଷିପ୍ତ କେବଳ। ବେଳେବେଳେ ମନ ବୁଝି ଯାଉଛି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମନ ଏକଦମ ଅବୁଝା ହେଉଛି। କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ କିଛି ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବେବି ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ଦିଦୁ କରିପାରିବେ। ବେବି କ୍ଷଣ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲା, ମାମା, ମୁଁ ଭାଇ ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ବାବା ଆସିଲେ ଆସିବି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଉ ଯା। ବେବି ମୋବାଇଲ ଧରି ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଲିପ୍ସାକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲା, ଦିଦୁ, ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି? ଝିଅ କେମିତି ଅଛି? ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ରୋମି, ଆଏଶା ଏବଂ ତୋ କଥା ଭାବୁଥିଲି ରେ। କାଲି ରୋମି ଏବଂ ଆଏଶା ସହ କଥା ହେଇଥିଲି। ଏବେ ଭାବୁଥିଲି ଝିଅ ଶୋଇଲେ ତୋ ପାଖକୁ କଲ୍ କରିବି। ଏ ଝିଅଟା ବି ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଯେତେ ସେତେ ଦୁଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି। ମୋତେ ଏବେ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରୁଛି। ବେବି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି ମା ହେବା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ମା ହେବା ଟିକେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ ରେ ବେବି, ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ଆଉ ମୋ ମାମା ମୋତେ ଏଇ କଥା ପଦକ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ମୁଁ ବୋଉକୁ କୁହେ, ମା ହେବା କଷ୍ଟ ନା ଛେନା। ତୁ ତ 3ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେଲୁ, ଯିଏ ଯେମିତି ବାଲି ମାଟିରେ ବଢ଼ିଲେ ଆଉ କଷ୍ଟ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ବେବିରେ, ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି, ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନ ରହିଲେ ଭଲ ମା ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ମା ହେବା ପାଇଁ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ଦିନ ଦିନ ଉପାସ, ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ଯେତେ
କେତେ ଯେ କରିବାକୁ ଆଉ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣୁଛି ରେ। ହଉ ଛାଡ଼େ, ଆଉ ଆମ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କ ଖବର ଭଲ ତ? ବେବି କହିଲା ହଁ ଦିଦୁ ସବୁ ଭଲ। ଦିଦୁ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଅଛ କି? ଲିପ୍ସା ପଚାରିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ବେବି କହିଲା ମୋର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି। ଲିପ୍ସା କହିଲା ହଁ ରେ, ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଏକା ଅଛି। ଝିଅ ଏଠି ଖେଳୁଛି, କହ କ'ଣ କହିବୁ? ବେବି କହିଲା ଦିଦୁ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଲାଗୁ ଲାଗୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିର ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ। ସେ ଚାହେଁନି ତାର ଗୋଟେ ବି ଭୁଲ ପାଇଁ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ କିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟେ ସେ ଝିଅ ସେ ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ସେ ତାକୁ ଦେଖିଛି ନା ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜାଣୁଛି ସେ ପୁଅ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏବେ ଝିଅଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେ ପୁଅ ତାକୁ ଚିଠି ଦେଇ କହିଛି ମନ ଦେଇ ପଢ଼। ମୁଁ ଉଚିତ ସମୟ ହେଲେ ତୁମ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି। ଏବେ ଝିଅଟି କ'ଣ ଉଚିତ କ'ଣ ଅନୁଚିତ ଜାଣିପାରୁନି। ଦିଦୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସଜେସନ୍ ମାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଯେ କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପଚାରିଲି। କୁହ ତ ଦିଦୁ ସେ ଝିଅ ପାଇଁ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? ଲିପ୍ସା ପଚାରିଲା ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତୋଠାରୁ ଯେତିକି ଶୁଣିଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପିଲା ହୋଇଥିବ, ଯିଏ ଝିଅଟିର ମନୋଦଶା ବୁଝି ତାକୁ ଅଯଥା ଟେନସନରେ ନ ପକାଇ ଉଚିତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଝିଅଟି ଏବେ ତା ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ପୁଅଟି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଏବଂ ତା ବାପା ମା କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲିପ୍ସା କଥା ଶୁଣି ବେବିକୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଲା। କହିଲା ଦିଦୁ ବାବା ଆସିଲେଣି, ମୁଁ ରହୁଛି, କାଲି କଲ୍ କରିବି। ବେବି ଫୋନ୍ କାଟି କହିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦୁ, ତୁମେ ଯେ ମୋର କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲ ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ମୋର ସବୁ ଇମୋସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସମାଧି ଦେଇଦେବି। ସମୟ ସବୁବେଳେ ବଳବାନ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ। ବେବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା ହେ ଠାକୁରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ମୋ ଅସ୍ଥିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ସ୍ଥିର କରିଦିଅ। ବେବି ରୋମି ରୁମ୍ର କବାଟ ଦେଇ ମନ ଖୁସିରେ ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଗଲା। ସମୟ ସକାଳ 8ଟା। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ବାହାରିଲେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ହୋଟେଲରୁ ଅଟୋରେ ଯାଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପୀଠ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବିରାଟ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭକ୍ତିର ସହ ଫୁଲ ଭୋଗ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ବି ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ କରି ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୀଠ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା କିଛି ବି ନେବାର ଅନୁମତି ନଥାଏ। ଦୁହେଁ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାର ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଖୁସିରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ପରେ ଜଣେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବାବା ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳେନି। ଦୁହେଁ ଅଟୋରେ ଗଳି ରାସ୍ତା ସବୁ ଦେଇ ଭୈରବ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କଳା ଫିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣି ନିଜ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ବନାରସର ସବୁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କମ୍ ଓସାର ସହ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଭରପୁର। ଆୟେଶାକୁ ତ ଅଟୋରେ ଯିବାବେଳେ ଖୁବ୍ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ସେଦିନ ବାହାରିଲେ ବାରାଣସୀ ସିଟି ବୁଲିବା ସହ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ସାରନାଥ, ବାରାଣସୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହୋଇ ବାରାଣସୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାରନାଥଙ୍କ ପୀଠ, ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବାରାଣସୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲେ। ସାରନାଥ ପୀଠ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ପୀଠ ଅଟେ। ଗାଇଡ୍ ଏଠି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ସବୁ ଜଣାଇଲେ। ଏହି ପୀଠ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଏତେ ସମୟ ବି ନଥିଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 80 ଫୁଟ ଥିଲା ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବି ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥିଲା।
ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରେଡି ହେଲେ ମା ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ ସହ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳର 80 ଘାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବାରାଣସୀର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ 80ଟି ଘାଟ, ତେଣୁ ଏହାକୁ 80 ଘାଟ କୁହାଯାଏ। 80 ଘାଟର ଦର୍ଶନ ବୁଲି ବୁଲି କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ରୋମି ସେଠୁ ଅନଲାଇନରେ କ୍ରୁଜ୍ ବୁକିଂ କରିଦେଇଥିଲା ସକାଳୁ। ଯାହା ହେଉ ମାତ୍ର 2ଟି ଟିକେଟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିଗଲା। ଦୁହେଁ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରି କ୍ରୁଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ଅଟୋ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଗଳି କନ୍ଦି ଦେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କ୍ରୁଜ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା ବାକି ଥାଏ, ତେଣୁ ଦୁହେଁ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହେଇ କିଛି ସେଲ୍ଫି ନେବା ସହ ଅର୍ପିତାକୁ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖାଇଲେ। କ୍ରୁଜ୍ ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆନାଉନ୍ସ ହେବାରୁ ଦୁହେଁ କ୍ରୁଜ୍କୁ ଗଲେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ରୁଜ୍ ସଜା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ କ୍ରୁଜ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା। 80 ଘାଟ ନାଁ ସବୁ ଆନାଉନ୍ସ କରି କରି ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ବାରାଣସୀ ଘାଟର ମହିମା ବି କହୁଥାଏ। କ୍ରୁଜ୍ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର 80 ଘାଟ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଏପଟ ସେପଟ ଏ କୂଳରୁ ଆରପଟ କୂଳକୁ ବୁଲାଇଲା। ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ ବି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିଲା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ବି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଉଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଶାଣୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ଦେଖିବାର ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ଅହରହ ଚିତା ଜଳୁଥାଏ। କୁହାଯାଏ 1000 ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କଲେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ଶବଦାହ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ଶବ ସଂସ୍କାର ହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆୟେଶା ଏବଂ ରୋମି ସବୁ ଘାଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପଚର କରୁଥିଲେ। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ସାରି ଦୁହେଁ ରୁମକୁ ଫେରିବା ପରେ ହୋଟେଲ ଗେଷ୍ଟ ହଲରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା କିଛି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ। ରିସେପସନରେ ପଚାରିବାରୁ ଏସବୁ ହୋଟେଲର ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଜାଣିବା ପରେ ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା କିଛି ଶାଢ଼ୀ ମଗାଇ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବନାରସୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ 5000ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଆୟେଶା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ପ୍ୟାକ୍ କରିଲା। ଦୁହେଁ ରୁମକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ରୋମି କହିଲା, ବୁଝିଲୁ, ତୋ ଶାଢ଼ୀ କିଣାଠାରୁ ମୋ ଲଗେଜ ଚାର୍ଜ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ ବୋଧେ। ଆରେ ବୁଲିବାକୁ ତ ଆସିଛେ, କେତେ କିଣୁଛୁ ଆଉ। ରୋମି କଥା ଆୟେଶାକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆୟେଶା କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ବସିଲା। ରୋମି ବୁଝାବୁଝି କରି କହିଲା, ହେ ପାଗଳି, ଏମିତି ଗେଲରେ କହିଦେଲି ରେ, କେତେ ମୁହଁ ଫୁଲଉଛୁ। ହାତରେ ଆଉ 3 ଦିନ ରହଣି ଥାଏ, ତେଣୁ ଦୁହେଁ ସ୍ଥିର କଲେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବେ। 2 ଦିନରେ ଯିବା ଆସିବା ହେଇଯିବ ଆରାମରେ। ହୋଟେଲରୁ ବୁଝି ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ପରଦିନ ସକାଳୁ ବାହାରିଗଲେ ପ୍ରୟାଗରାଜ। ଇନୋଭା ଭଡ଼ା କରିଗଲେ। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା। ଦୁହେଁ ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପହଞ୍ଚି ତ୍ରିବେଣୀ ସ୍ଥଳୀ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳୀ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ ସଙ୍ଗମ ପୀଠ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଗୋଟେ ପଟୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟ ପଟୁ ଯମୁନା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ। 2 ନଦୀର ତଳେ ବହୁଛି। ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳୀର ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବି 3 ପ୍ରକାର। ଦୁହେଁ ଭକ୍ତିର ସହ ପ୍ରଣାମ କରି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହୋଇ କୂଳକୁ ଫେରି ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଲେ। ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଖିଆପିଆ କରି ରେଷ୍ଟ ନେଲେ। 4ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସହ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଡ଼ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଲେ। ଶୟନରତ ଅବସ୍ଥାରେ ହନୁମାନଙ୍କ ବିରାଟକାୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ହନୁମାନ ପ୍ରାୟ 20 ଫୁଟର ଲମ୍ବା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଧରାସ୍ଥଳୀରୁ 6x7 ଫୁଟ ତଳେ ଶୟନ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କ ଏହି ଶୟନ ମୁଦ୍ରାର ବି ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୁଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସଙ୍ଗମ କୂଳରେ ସ୍ଥିତ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସହ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ବୁଲାବୁଲି କରି ସଙ୍ଗମ କୂଳରେ ସ୍ଥିତ କିଛି ମଠ ଦର୍ଶନ କରି ବାରାଣସୀ ଫେରିଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ୟା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀରେ 2 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ଏଇ 2 ବର୍ଷର ସମୟ ଭିତରେ ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜୀବନରୁ 2 ବର୍ଷ କମି ଯାଇଥିଲା। ବେବିର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଶେଷ ବର୍ଷକୁ ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ଦୁହେଁ
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର କୋଚିଂ ନେଇ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପିଜି ସିଟ୍ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଆୟେଶା ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ପାଇଯାଇଥିଲା ମେଡିସିନ ବିଭାଗରେ ଏବଂ ରୋମି ପାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିରେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇବା ପଛରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସହ ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତାର ବି ବହୁତ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶାକୁ ସଂସାରର ବାଧା ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତ ବାନ୍ଧି ନ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ପାଠ କହି ଜବରଦସ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦୁହେଁ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ କୋଚିଂ ନେଇ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ। ସୋମେଶ ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ କୁକ୍ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେଇଥିଲେ। ସୋମେଶଙ୍କ ସହ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମିତଙ୍କର ସହଯୋଗ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶାର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥିଲା। ଦୁଇ ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା ବି ଥିଲା। ଦୁହେଁ ଉଭୟ ପରିବାର ଗେହ୍ଲା ଥିଲେ, ତେଣୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏତେ ସୁଖମୟ ଥିଲା ଯାହା କଦବା କ୍ୱଚିତ୍ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ସହ ବେବି ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆୟେଶାକୁ। ଆୟେଶା ବି ଶାଶୁଘର ନୁହେଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ପାଇଥିଲା ଯେମିତି। ଦିନକ ପାଇଁ ନା ତ ଶାଶୁଘର ବୋଲି କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛି ନା କେବେ ଶାଶୁଘରେ ଚଳୁଛି ବୋଲି ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଛି। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ବେବି ସହ ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନାଙ୍କୁ ବି ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି, ଖୁବ୍ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ବାଧ୍ୟ କରି ଘରୁ ବାହାରେ ରହି କୋଚିଂ ନେବାକୁ ପଠାଇ ଦେବା ପରେ ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ଅମୃତ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିବା ଫ୍ଲାଟରେ ଏକା ରହି କୋଚିଂ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆୟେଶା ରୋମିଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଟ୍ ପାଇଗଲା ଏବଂ ରୋମି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପାଠପଢ଼ା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଦୂରତା ବି ବଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ମନ ଯେଉଁଠି ମିଶିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ସେଠି ଦୂରତା ମ୍ୟାଟର କରେନି। ବ୍ରିଜେଶ କୋଲକାତାରୁ ଅଙ୍କଲୋଜିରେ ପିଜି ସାରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ରେଜଲ୍ଟକୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ କେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟରେ କେଉଁଠି ରହିବେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରିଜେଶ ଏହି ସମୟତକ ଘରେ ନ ରହି ଅଭିପ୍ସା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଏନ୍ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥାନ୍ତି। ବ୍ରିଜେଶ ଅଙ୍କଲୋଜିଷ୍ଟ ପଢ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବେବିକୁ ତା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ନା ତ କେବେ ମେସେଜ କରିଛି ନା କେବେ ଫୋନ ନା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅର କିଛି ଖବର ଥିଲା। ତଥାପି ବି ସେ ବେବି ହୃଦୟରେ ଥିଲା। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ବେବି ନିଜ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେ ଦିନ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅକୁ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କେତେ ରାତି ଝୁରି ଝୁରି ଅନିଦ୍ରା ରହିଛି। କେତେ ଯେ ସକାଳ ମୋବାଇଲ ଖୋଲି ମେସେଜ ଚେକ୍ କରିଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନର ଭାବନାକୁ କେବେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଦେଇନି କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନା କରେଇ ଦେଇନି। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେଇ ଦିନକୁ ଯେଉଁଦିନ ତା ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବି ସୋମେଶଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଆଉ ଯଦି ନ କରିବେ ବି ସେ କେବେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବ ନାହିଁ। ସୋମେଶଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ତା ମନର ଭାବନା, ତା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ନିଜ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ହିଁ ସମାଧି ଦେଇଦେବ ସାରା ଜୀବନ। ଯଦି ବି ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ତା ସହ ବନ୍ଧୁତା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ହୋଇ ରହିବ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ପାପ ନଥିବ, କେବଳ ପବିତ୍ର ଭାବନାର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିବ। ବ୍ରିଜେଶ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ରୋମି ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ବେବିକୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଦୋହରାଇ ନାହାନ୍ତି କି ବେବି ସହ ଆଗ ଭଳି ଏତେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରି କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅଭିପ୍ସା ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ରିଜେଶ ଜଏନ୍ କରିବା ପରଠୁ ଅନେକ ଥର ସୋମେଶଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ବାହାରେ, ତେଣୁ ବେବିକୁ ହିଁ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ବେବି ବି କେବଳ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଭଳି କଥା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବେବିର ଭାବନା ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବେବି ପୂର୍ବ ଭଳି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଏନି କି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହୁଏନି, ନର୍ମାଲ କଥା ହୁଏ। ବ୍ରିଜେଶକୁ ବେବି ପୂର୍ବ ଭଳି ଡହରା ଭାବୁନି। ବ୍ରିଜେଶ ଏକ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ବେବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ତାର ସବୁ ଭାବନାକୁ ସେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିକୁ ପୁଅର ବାହାଘର ବି ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ମାମାର ବାହାଘର ଖୁବ୍ ଭଲ ପରିବାର ବି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଅଭିପ୍ସା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେ ବ୍ରିଜେଶକୁ ଦେଖିଲେ ହସି ହସି କୁହେ, ଯାହା ବି କୁହ ବ୍ରିଜେଶ, ତୁମକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ରୂପେ ପାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ବ୍ରିଜେଶ ହସି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଅପା।
ଝିଅ ପାଇଁ ସିନା ଜ୍ୱାଇଁ ରୂପେ ପାଇଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଝିଆରୀ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ୱାଇଁ ରୂପେ ପାଇବ। ଏ ବେବି ଖାଲି ହଁ କହିଲେ ହେଲା। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା ଜେଜଙ୍କର ବି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ ବି ସୋମେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ମିତା ଏବଂ ଆକାଶର ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଏବଂ ଈର୍ଷା ପରାୟଣତା ବଦଳି ନାହିଁ। ଗୀତା ଏବଂ ମିତା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘର କରି ରହୁଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭଲ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜିତୁ ଏବଂ ଗୀତାର ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା। ରୋମି ଏବଂ ବେବି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବି ଥିଲା। ଆୟେଶାକୁ ବୋହୂ ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବି। ରାଜା ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଥାଏ। ହାର୍ଟ ପେସ୍ ମେକର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲେ ବି ରାଜା ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଭଳି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମିନୁ ଏବଂ ଲିଜା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ଲିପ୍ସା ରାଜାର ସବୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲା, ସବୁର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଥିଲା। ରାଜାକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବି ରାଜା ଦିନକୁ ଦିନ ଅନେକ କିଛି ଭାବି ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଲୀନା ବି ରାଜା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ରାଜାକୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବା ଦେଖି ଦୁହେଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। ସୋମେଶ ଏବଂ ରୋମି ବି ରାଜାକୁ ଦେଖା କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରିଦ୍ଧିମାର ସବୁ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥାଏ। ରିଦ୍ଧିମା ବନ୍ଦ କାରାଗାରରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ଅନୁତାପ କରୁଥାଏ କେବଳ। ରିଦ୍ଧିମାକୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ତା ବାପା ମା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଏଁ ଚକ୍କର କାଟୁଥାନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ବି ବାପା ମା ତ ମନ ବୁଝୁ ନଥାଏ। ଏକମାତ୍ର ଝିଅର ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ସମୟର ଗତି ଏମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦୂରତା ଭିତରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ହେଉଥିଲା। ଆୟେଶା କେବେ କେବେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ରୋମି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା ତ ଦୁହିଁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ନଚେ ରୋମି ବେଳେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଆୟେଶା ସହ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଟୁଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କର ପିଜିର ଶେଷ ବର୍ଷ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ବି ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ରୋମି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆୟେଶାକୁ କହୁଥିଲା, ତୋ ବିନା ପାଠରେ ମନ ଲାଗୁନି, ସବୁବେଳେ ତୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବେବିର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅଟି କିଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ତାହା ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କାହାଣୀ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି, ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।